الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام ووفقنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الآية فلنبدأ من هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى منبها عباده المؤمنين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله سبحانه وتعالى بزي سورة مؤمنوج ወደ አዲሱ ምዕራፍ እንዲሸጋገሩ እለት ተለት ተከታታይ የሆኑ መመሪያዎችን እየሰጠ ነው የመጣው። እንደሚታወቀው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመካ ከተማ ንቡዋን ተቀብለው ስራቸውን በሚጀምሩበት ጊዜ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ነበር ስራቸውን የጀመሩት። ሰዎችን በለስላሳ ቃል ማስረዳትና ማወያየት ነበር። ለምን አስረዳህን ለምን አወያየህን ለምን ከልማዳችንና ከባህላችን እንድንወጣ ተመክረናለህ በማለት ግን እነሱ በጥላት አይን ማየት ጀመሩ። ከዛም አንዳንድ ቀና አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች ሲያምኑና ሲከተሏቸው ሲያዩ እነዛን ሰዎች እየያዙ መቀጥቀጥና ማሰቃየት ጀመሩ። ያኔ ከራሳቸው ላይ ለመከላከል የሚችሉበት መንገድ ስለሌለ የሚደርስባቸውን ስቃይ ሁሉ መቀበል ነበረባቸው። በዛ ሁኔታ ያው ቀጠለ ቅጥቀጣውና ጭፍጨፋው ማለት ነው። ወደ መጨረሻ ጊዜ ሁኔታው እየከፋ ሄደና በተለይ ጠንካራ ብሔረሰብ የሌላቸውን ወገኖች መቆሚያ መቀመጫ ስላሳጧቸው ወደ ሀበሻ ተሰደው እንዲሄዱና ለተወሰነ ጊዜ ፎይታ እንዲያረጉ አዘዟቸው። የተረፉትና ትንሽ የተሻለ ወገን ያላቸው እዛው ከነብዩ ጋር እንዲቆዩ ተደረገ። በዚህ መልክ 13 አመታት ነው ያስቆጠሩት ማለት ነው። ስቃይ መከራ ያዩ አንድም ጥጠር ሳይወረውሩ ሻከር ያለ ቃል እንኳን ሳይናገሩ በመጨረሻ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸውን ለመግደል ያው ትናንትና ባለፈው አያ እንደተጠቀሰው በግልጥ ወይድ የምክሩ ቢከለዲነ ከፈሩ ሊዩትቢቱካ አው ይቅቱሉካ አው ይخرجوك ይሄንን አዲስ እምነት ተከታዮችን በመቀጥቀጥና በማሰቃየት በማሳደድ ልንገታው አንችልም። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምንጩን ማድረቅ አለብን። ሰውየውን ታልገደል ነው መፍትሄ አይገኝም ብለው በሰይጣን አስተባባሪነት የመጨረሻ ውሳኔያቸውን አሳልፈው ያንን ውሳኔ ገቢራዊ ለማድረግ የአካባቢው ጎረምሶችን ሰብስበውና አሰልጥነው ቤታቸውን አስከበቡ። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ ካሁን በኋላ ወደ ጎረቤት ሀገር እንድትሄድ ፈቅጄልሃለሁ ብሎ በጅብሪል አሚን መልእክቱን ላከላቸው።
ከዛ አስገራሚ በሆነ መልኩ የተጠናከረውን ጥበቃና ከበባ ጥሰው ወደ መዲና ለመሄድ ቻሉ ማለት ነው። መዲና ከሄዱም በኋላ አገራችንን ለቀውልን ከሄዱ ካሁን በኋላ እንደፈለገው ብለው አርፈው ቢቀመጡ ኑሮ ጦርነት ባላስፈለገ ነበር። ግን ፈሪያ ያጣው ማባራሪ እንደሚባለው ሲሸሹላቸው ይብስ የልብ ልብ ተሰማቸውና ከገቡበት ገብተን ማጥፋት አለብን። ምናልባት እዛ ሄደው ተቀባይነት ካገኙ ኃይላቸውን አጠናክረው የትውልድ ሀገራችንን ነፃ እናወጣለን ብለው ሊመጡ ይችላሉና ማጥፋት አለብን በማለት እዛው ድረስ እየሄዱ ትንኮሳ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ከመመከት በስተቀር አማራጮች ተሟጠጡ ማለት ነው። ሰላማዊ አካሄድ ሰላም በአንድ ወገን ብቻ መዘመሩ ውጤት ሊያመጣ አይችልም። ሰላም በጋራ ነው። ሁሉም ሰው ሲጥርለት ነው ሰላም ሊመጣ የሚችለው። አንዱ ግፈኛ እየጨፈጨፈ ሌላው ሁሉ ጊዜ እጁን አጣምሮ በልበለኝ ቢል መፍትሄ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በዛ መሰረት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑዝራቸውን ታስጨረሳቸው በኋላ ሙእሚኖችም የሚደርስባቸው ግፍና በደል ሞልቶ ሲገነፍል በጣም በመበሳጨት እንደዚህ ብለን ከምንኖርስ አንድ ቀን ብናልቅ ይሻላል በማለት አላህ ጦርነት እንዲፈቅድላቸው ይማጸኑ ነበር ማለት ነው። ግን አላህ የወሰነው ቀን እስከሚደርስ ድረስ እየከመከመ እስቢሩ ወሷቢሩ ታገሱ ማናላችሁ ሶላታችሁን ስገዱ እኔ ጋር ያላችሁን ግንኙነት አጠንክሩና አጎልብቱ እኔ ያቃለሁ መቼ እንደማዛችሁ እያለ ሲከመክማቸው ከቆየ በኋላ በመጨረሻ ፍቃዱ መጣ ማለት ነው። ወዲና ለለዚነ ይቃተሉነ ቢአንሁም ظلموا وان الله على نصرهم لقدير። እነዚህ ለዘመናት ሲጨፈጨፉና ሲገደሉ የቆዩ ጉፉአኖች ካሁን በኋላ ከራሳቸውና ከንብረት ከዲናቸው መከላከል ተፈቀደላቸው። ፍቃድም ብቻ ሳይሆን ጌታቸው እነሱን ለመርዳት ዝግጁ ነው በማለት ድጋፍ እንደሚሰጣቸው ጭምር አረጋገጠላቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት አሁን እንግዲህ ራሳቸውን ለአዲሱ ህይወት ማዘጋጀት ጀመሩ ማለት ነው። እስከዛሬ ያው ጥቃት ዝም ብሎ መቀበልና አላህ ይብቃይ ማለት የሚለው ክፍለ ዘመን አከተመና ከላይ ላይ ተከላከል የሚል መርህ መጣ ማለት ነው። እንግዲህ እስላም ወደ ትግል የገባበት በዚህ ሂደት ነው። ማንም ሊክደው በማይችለው መልክ በየመርሃላው በየርከኑ ምን ሲደረግ እንደነበረ ቁርአን ራሱ ቁጭ ነው የሚያደርገው ዳር እስተ ዳር ማለት ነው እንጂ ሙስሊሞች የኛን እምነት ካልተቀበላችሁና ካልተከተላችሁ ወየውላችሁ እናጠፋችኋለን ያሉበት ጊዜ እንደሌለ በታሪክ በግልጽ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። በተቃራኒው ግን እነዚህ ግፈኞችና ጨፍጫፊዎች ራሳቸው ቆፍረውና ጥረው ያመጡትን ጦርነት ኋላ መቋቋም ሲያቀታቸው ታሪኩን ገልብጠው እነዚህ የሰላም ጸር ማለት ጀመሩ። አሁንም እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻ እንግዲህ መታገል እንዳለባቸው ሲፈቅድና ሲያዛቸው እነሱም በለላ አቅማቸው እንግዲህ ተላያቸው ላይ መከላከል ስላለባቸው ተንቀሳቀሱ። ከዛ በፊት የነበሩት ትንኮሳዎች በግለሰቦች በሁለት በሶስት ሰዎች ብቻ ለስለላ ምናምን ይሄዱ ነበርና በነዛ ደረጃ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በዛና ጠንከር ያለ ግጭት የተፈጠረው በበድር ነው። በድርም ደግሞ የመጀመሪያው ታላቅ ምዕራፍ ሆኖ ተዘገበ ማለት ነው። ሙስሊሞች እንደወጡ ይቀራሉ ተብሎ ሲጠበቅ ከጥላቶቻቸው ኃይልና ብርታት አኳያ እነዚህኞቹ ደግሞ ልክ እነሱ እንዳሰቡት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ሰተናቸው እንመጣለን አቡጀህል ክተት አውጆ ሲወጣ ምንድን ነበረ ያለው? አቡ ሱፊያን ነጋዴውን ቡድን ይዞ አምልጧል በጎን። ያነ እንዳመለጠ ሲያቅ ተለዋጭ መመሪያ ላከ ማለት ነው። እኛ መጀመሪያ ይደርሱብናል ብለን ነበር እናንተን ቶሎ ድረሱ ብለን ይላክንባችሁ። አሁን ግን ያመለጥን ይመስለናል። ካሁን በኋላ አይደርሱብንምና እናንተ በደመ ነፍስ ዝም ብላችሁ ያለ ዝግጅት ወጣችሁ መሄዳችሁ ጥሩ አይመስለኝም እና ተመለሱ የሚል መልእክት ልኮ ነበር። እሱ አቂል ነበርና ማለት ነው። ምክንያቱም ካስፈለገ ቀስ ብለን መክረን ብላን አውጥተን በቅር ነው መሄድ ያለብን እንጂ አሁን ዝም ብላችሁ ተንደርድራችሁ ከሄዳችሁ
ችግር ላይ ልትወድቁ ትችላላችሁና ተመለሱ ሲል አብዛኛው ሀገር ሽማግሌዎች ጭምት አስተሳሰብ ያላቸው የአቡ ሱፊያንን መልእክት በማክበር አሁን እንመለስ መጀመሪያውንም እሱ ድረሱልኝ ስላለ ነው እንጂ ጦርነት በአሁን ሰዓት አላሰብንም ብንመለስ ይሻላል ሲሉት ትቢተኛው ፈርዶበታል ቀጠሮ ደርሷልና አንመለስም ወንድ ልጅ አንዴ ታጥቆ ተወጣ ጥላቱ እንዲባቅ ሳይመታ መመለስ አይኖርም አለ ማለት ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሶለታልና እና እዛ ላይ የማይረሳው ታሪካዊ መግለጫው ምን ይላል እኛ ላ ነርጅዕ ኢላ መከተ አለ حتى نريد بئر بدر የበድር ሸለቆ ሄደን እዛ ቦታ ላይ የምሽጋችንን አጠናክረን ቁመን መሐመድን ለመጨረሻ ጊዜ ዘር ማንዝሩን ማጥፋት አለብን hatta እሱን ታጠፋን በኋላ በቀላሉ አንመለስም እዛ ከተመን ተጨጉለን እንቆያለን የተወሰነ ጊዜ አለ ለምን ለጉራ ማለት ነው حتى نشرب الخمور ونذبح الجزور وتغني علينا الكينات አለ እና እዛ ሄደን ኸምር እየጠጣን እንዲሁም ደግሞ የግመል እንትኖች ኮርማዎችን እያረርን ስጋ ጮቤ እየረገጥንና ጮማ እየበላን አዝማሪዎች እየዘፈኑና እያወደሱ የተወሰኑ ቀናቶች እዛ ተጨጉለን በቃ ለመጨረሻ ጊዜ ቁረይሽን የነካ ያለቀለት የሚል ስም አውጥተን ነው የምንመለሰው አለ ትቢቱ እና እንኳን እሱ ቀርቶ በማንኛውም አጋጣሚ ቁረይሾችን ማንም ሰው መጥቶ ሊወጋ በማይችልበት ሁኔታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዝናችን ከፍ ብሎ መታወቅ አለበት ይሄንን ሳናደርግ አንመለስም ብሎ ፎከረ ያነ ያው ባለስልጣን እንግዲህ ጥጋብ ሲሰማው ያድርስ ነውና ሌሎቹ ቢንጫጩ የሚሰማቸው አላገኙም ማለት ነው በቃ እንደፈረደብን እንግዲህ ተብሎ ገቡበት ጦርነቱን ያው እንደሆነ ሆነ ስለዚህ አላህ ደግሞ በበኩሉ ወዳጆቹን አጠናከረ ማለት ነው ምንም ቁጥራቸው ጥቂት ስንቃቸውና ትጥቃቸው ዚግባ የማይባል ደካማ ቢሆንም የሶጅ ያለበትና እንዳይፈሩና ወደ ኋላ እንዳይረግጡ እሱም የበኩሉን ኃይሎችን ማጠናከርና ማዘጋጀት ጀመረ ማለት ነው እና ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቃቲሉሁም እነዚህን ጥጋበኞች እናንተ ባለች አቅማችሁ ተጋደሏቸው እንግዲህ ገፍተው መጥተዋል የትም ልትሄዱ አትችሉምና መጋደል አለባችሁ حتى لا تكون فتنة ካሁን በኋላ በእናንተ ላይ ጫና እስከሚጠፋ ድረስ እነሱ እንደፈለጉ ጦርነት የሚያነሱ እንደፈለጉ በእናንተ ላይ የሚዘምቱ እስከሆነ ድረስ እስከመቼ ነው በልመና የምትኖሩት ታውን በኋላ የጥቃት እጃቸውን እስከሚሰበስቡ ድረስ እናንተን ያለውል በግድ ወደ ኩፍር እንድትመለሱ የሚጥሉባችሁን ግፊት እስከምትገቱ ድረስ በርትታችሁ መታገል አለባችሁ ወየኩን الدين كله لله እንዳውም ከዛ አልፎ እምነትና ሃይማኖት ለአጠቃላይ ለአላህ መሆኑ እስከሚረጋገጥ ድረስ እስከዛሬ 360 ጣዖታት በካዕባ ዙሪያ ደርድረው እነዛን ሁሉ እናስከብራለን እያሉ ነውና እነሱ የሚሮጡት ካሁን በኋላ እንዳውም የነሱ የውሸት አማልክቶች ተንኮታኩተው አምልኮ የሚባለው በቀጥታ ለረበል ዓለሚን እስከበር ድረስ የናንተ ትግል መቀጠል አለበት ብሎ አወጀ ማለት ነው እና በመጀመሪያው አባባል የፊትና እስከሚወገድ ማለት በእናንተ ላይ የሚሰነዝሩት ጥቃት እስከሚያከትም ድረስ የበሏቸው ማለቱ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፊትና ማለት ሽርክ ማለት ነው ማጋራት ታሁን በኋላ ቦታ አይኖረውም በዛ በሐረሙላህ አልሙቀደስ የጣዖት መርከዝ መሆን የለበትምና ያንን ቁሻሻ ጣዖት ጠራርጋችሁ እስከምታጠፉት ድረስ ከላያችሁ ላይ መከላከል ሳይሆን አጥቂዎች ሁናችሁ መድረኩን እስከምትቆጣጠሩት መቀጠል አለባችሁ አላቸው ማለት ነው እና ራሱ ፍቃዱ እያደገ መጣ መጀመሪያ ከላያችሁ ላይ መከላከል በሚል ነበር የተፈቀደው ኡዚነ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ማለት የተጠቁ ሰዎች ከራሳቸው ላይ እንዲከላከሉ ተፈቀደላቸው ነበር ጥቃት መከላከል ብቻ ችግር አይፈታም ምክንያቱም አንተ ሁሉ ጊዜ ጥላት በመጣ ቁጥር ትከላከላለህ ይመለሳል ደግሞ ተጠናክሮ ይመጣል ይመለሳል አንድ ቀን ይደቁሳል ማለት ነው ወዲ አጥቂነት ከተሻገርክ ግን ልባት ተሰጠዋለህ ማለት ነው
ትናንትና ደካማ የነበሩ ሲጠቁ የነበሩት ራሳቸውን አጠናክረው ወደ ማጥቃት ወደ ሁጁም በሚለወጡ ጊዜ በቃ አልቻልነውም ይሄ ነገር በቆም አለበት የሚል ለውጥ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ደረጃ በደረጃ ተርቢያ ያደረጋቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። መጀመሪያ እነሱ ጣዖቶቻቸውን በእናንተ ላይ ሊጭኑ ህገወጥ አምልኮትን ሊያነግሱ ነው የሚሯሯጡት ያሉት። ይሄ የጣዖት አምልኮት መክሰም አለበት ካሁን በኋላ። በእናንተም ላይ ደግሞ እንደገና ኩፍር ሊጭኑ መሞከር አይገባቸውም። እንዳውም ከዛ አልፎ ያ ህገወጥ አማልክት በሙሉ ተወግዶ ዲን የተባለ ዲን ማለት ዒባዳ ማለት ነው። ዒባዳ አምልኮት የተባለ ለረብል ዓለሚን እስከሚሆን ድረስ መቀጠል አለበት የናንተ ዘመቻ አላቸው ማለት ነው። ፈኢን ተሃው እና በዚህ መልክ ተጠናክራችሁ በምትነሱና ከተጠቂነት ወደ አጥቂነት በምትሻገሩበት ጊዜ አዝማሚያውን አይተው ይሄ ነገር አያዋጣንም ብለው ከኩይ ተግባራቸው ቢቆጠቡ ይላል ቁረሾቹ ያነ فإن الله بما يعملون بصير አላህ በሚሰሩት ነገር በጥልቅ ተመልካች ነውና እውነት ከልባቸው አቅማቸውን አውቀው ይሄ ጦርነት ይቅርብን ሰላም ይምጣ የሚሉ ከሆነ እኔም የዛ ጊዜ ሰላምን ቀበላለሁኝ። ግን እነሱ በትዕቢት ተንደርድረው እናንተ ሊያጠፉ በመጡ ቁጥር ካሁን በኋላ እስቢሩ የሚባል ነገር የለም በመጡበት መቀበልና ማስተናገድ አለባችሁ በማለት ወዳጆቹን አስታጠቀና አጠናከረ ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ የጦርን የትጥቅ ፍልሚያ የተጀመረው እና በዛ መልክ ከጀመሩ በኋላ ምንም ጥቂትና ደካሞች ቢሆኑ ጉድለቱን እሱ እንደሚሸፍነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጎንህ ካለ ሁሉ ነገር ይሳካል ማለት ነው። አላህ ከከዳህ ደግሞ ሁሉ ነገር ብትይዝ ዋጋ የለውም። ስለዚህ በዛ ጊዜ ቁሳዊ የነበረው ተጨባጩ ሁኔታ መኮችን እነዚህ ሁለት ፍሬ ሙእሚኖች አጠቃሉ ተብሎ የሚታሰብበት ጉዳይ አልነበረም ማለት ነው። ግን ሚዛኑ ምን ላይ ነው የተለወጠው? አላህ ከነዚህኞቹ ጋር በመወገኑና እነዛን በመጣሉ ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች በመጡበት ተቀብሉና አስተናግዷቸው እናንተም እንደ ወንድ ራሳችሁን መከላከልና ብሎ ማጥቃት መሞከር አለባችሁ። ያኔ ሁኔታው ሲቀየር አይተው ነገሩን ረጋ ብለው የሚያስቡና ወደ ሰላም የሚመለሱ ከሆነ በቃ ይሄ ውጊያው ይቅርብን እንስማማ ወደሚለው ከመጡ فإن الله بما يعملون بصير አለ። ይሄን ሲሏችሁ ጊዜ ለመግዛትና ለማዘናጋትም ሊሆን ስለሚችል እነሱ ይቅርብን ጦርነት የሚል ጥያቄም ሲያቀርቡ በጥንቃቄ ሆናችሁ ይሽበሏቸው አትመኗቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ጥላት በመታይለው ጊዜ እንደማያዋጣው ሲያውቅ ብዙ ጊዜ ሰላም ይላል፣ ድርድር ይጠይቃል ማለት ነው። ድርድር ጠየቀ ማለት ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ ሆነ ማለትም አይደለም። ምናልባት አሁን የገባበት አጣብቂኝ ለመውጣትና እንደገና ራሱን ለማዘጋጀት ጊዜ ለመግዛት ሊሆን ስለሚችል ይህ ከሆነ ደግሞ የሸፍጥ ጥያቄ ከሆነ እኔ ያውቃለሁኝ ለምን እንደጠየቁ አውቃለሁ መመረጃውንና ትእዛዙን እሰጣቸዋለሁ። ለጊዜው ግን በቃ ይበቃናል አቁሙ ካሏችሁ እናንተ ደግሞ ጦር ጠማይ ብላችሁ መጭፍጨፋ ውስጥ መግባት የለባችሁም ይላል ማለት ነው። ወኢን ተወለው መጀመሪያ እነሱ ይቅርብን መዋጋቱ ብለው ሲያበቃ እናንተም እውነት መስሏችሁ ረገብ ታላችሁላቸው በኋላ መልሰው ዙረው ሊያጠቋችሁ ቢመጡ አዘናግተው ይላል ፈዕለሙ ያነ ወቁ አነላህ ያ አላህ ጌታችሁ መውላኩም የእናንተ ወዳጅና ረዳት ነው። በመጣበት ይምጣ ካሁን በኋላ የፈለገውን ያህል ለማዘናገት ቢሞክር እኔ ያለኋችሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ መረጃ ነው ዋናው ኃይል። ሊያፈርሱ በሚያስቡ ጊዜ የተዘጋጁላችሁ ነው ሊያፈርሱ ነውና እናንተም ተዘጋጁላችኋለሁኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ በተግባር ሲመጡም ዲሉን እነሳቸዋለሁኝ። እኔ ዋቢያችሁ ወዳጃችሁ እስካለኋችሁ ድረስ ምንም አትፍሩ አለ። ኒዕመል መውላ አላህ ወገኑ ወዳጁ የሆነለት ሰው ምን ያማረ እድለኛ ወዳጅ አለው። ወኒዕመን ነሲር ከረዳትም አኳያ ደግሞ ምን ያማረና ያስተማማኝ የሆነ ረዳት አላችሁ እናንተ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዙልምን አይወድም። حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا እንዳለው ዛሊሞች ያው በዙልማቸው ላይ ጉልበት አለን ብለው በሚናጥጡ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ ዝም ይላቸዋል። በመጨረሻ እስከ መጨረሻው አይተዋቸውም ማለት ነው። አንድ ቀን ሁኔታው በሚያስፈልግበት ሰዓት እነዛን ጥጋበኞች የሚያስተነፍስበት ጊዜ መምጣቱ አይቀርም። የተናቀ የሚንቅበት
የጠገበ የሚተነፍስበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖቹ ፍቃድ ብቻ ሳይሆን ሁለገብ ጥበቃና እንክብካቤ ድጋፍ እንደሚቸራቸው በተደጋጋሚ ቃላት አረጋገጠላቸው ማለት ነው። እነሱ እናንተን አዘናግተው በሰላም ከለላ ሊያጠቋችሁ ቢፈልጉና ቢያደቧችሁ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አለ። አነላህ መውላኩም ማለት ሙሂቡኩም ወናሲሩኩም፣ እናንተን ወዳችኋለሁ ረዳችኋለሁ፣ እኔ ደግሞ እስከረዳኋችሁ ድረስ በፈለገው ሰዓት ቢመጡ ምንም አይቀናቸውም ይላል። እና ኒዕመል መውላ አላህ ደግሞ ወዳጁ የሆነለት ሰው ምን ያማረ የተዋበ ወዳጅ አለው። ወኒዕመን ነሲር ከረዳትም አኳያ ደግሞ ረዳትነቱ ምን ያማረ ረዳት ነው የናንተ ረዳት ሲል ራሱን አወደሰ ማለት ነው። በዚህ መልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳጆቹን ደረጃ በደረጃ ለብዙ ጊዜ ለአመታት ያህል በአሁኑ ጊዜ ወደ ትጥቅ ግጭት መሄድ የለባቸውም እያለ ሲከመክማቸው ቢቆይም ወቅቱ ሲደርስና አስፈላጊ ሲሆን ግን በዚህ መልክ አጠናክሮ ተላያቸውና ከዲናቸው ላይ እንዲከላከሉ አዘጋጃቸው። በዛም መሰረት ያልተጠበቀው ዲል ተበሰረ ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله